پاکستان نے مسلم امہ کی آپس کی لڑائی کو روکا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے۔ پوری قوم فیلڈ مارشل کے اس کاز میں ساتھ کھڑی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں امریکہ ایران معاہدے کی تقریب ہوگی۔ جنگ کے بغیر جیت جانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان نے مسلم بھائی چارے کو برقرار رکھنے کے لیے کردار ادا کیا۔ دنیا بالخصوص مسلم امہ کو سنگین نقصان سے بچایا۔ پاکستان نے دوست ممالک کی درخواست پر لبیک کہا۔ پاکستان کی درخواست پر دوست ممالک نے جنگ سے گریز کیا۔ مسئلے کے پائیدار اور مستقل حل کے لیے تعمیری اور مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران معاہدے کے بہت سے پہلو بدستور خفیہ ہیں۔ آبنہ ہرمز جمعے تک مکمل طور پر کھول دی جائے گی۔ آبنہ ہرمز بغیر کسی فیس کے مستقل کھولی رہے گی۔ ایران کو کوئی رقم ادا کرنے کے پابند نہیں۔ امریکی صدر کا اعلان، کہا ایران اب مذاکرات مکمل کر کے نارمل ریاست بننا چاہتا ہے۔ امریکہ کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنا تھا۔ ایران کے جوہری ذخائر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان پر قبضہ نہیں۔ خلائی نظام سے ایرانی جوہری ذخائر کی نگرانی کر رہے ہیں۔ معاہدے کا متن جلد شائع کریں گے۔ کانگریس کو بھیجنے کا خیال پسند ہے۔ روسی تیل پر پابندیوں میں نرمی کی مزید ضرورت نہیں۔ ٹرمپ نے امیر قطر سے ملاقات کے موقع پر بھی میڈیا سے گفتگو کی۔ بولے ایران سے معاہدہ 2 حصوں میں ہوگا۔ ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو قیامت برپا کر دیں گے۔ نیتن یاہو سے اچھے تعلقات ہیں۔ ان کو لبنان کے معاملے میں زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یوکرین اور روس کو بھی معاہدہ کر لینا چاہیے۔ پاکستان کی میزبانی میں جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف معاہدے کی تقریب میں شرکت کے لیے جمعرات کو روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اور کئی وفاق کے وزراء بھی ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ساتھ سوئٹزرلینڈ جائیں گے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق معاہدے کی تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان سے ایڈوانس ٹیم کل روانہ ہوگی۔ سوئس وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ ایران معاہدہ اب جنیوا کی بجائے برگن سٹاک ریزورٹ میں ہوگا۔ امریکہ نے ایران کو کوئی رقم نہیں دی۔ ایران کو ادائیگی کے دعوے پاسداران انقلاب کا پروپیگنڈا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران سے جوہری ہتھیار نہ بنانے اور حاصل نہ کرنے کا پکا وعدہ لے لیا۔ جے ڈی وینس نے ایران سے معاہدے کو امریکی عوام کے لیے بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ مزید بولے اگر ایران اپنا رویہ درست رکھتا ہے تو خلیجی ملک وہاں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ معاہدے کے تحت آبنہ ہرمز کو فوری کھول دیا جائے گا۔ ایران کا امریکہ سے معاہدے پر جنگ کے خاتمے کا باضابطہ اعلان۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا جنگ کے خاتمے کا اعلان پیر کے روز کیا گیا۔ مفاہمتی یادداشت جمعے کے روز باضابطہ طور پر نافذ العمل ہوگی۔ لبنان اور ایران میں جنگوں کا خاتمہ ایک دوسرے سے جڑا ہے۔ لبنان میں اسرائیلی قبضے کا تسلسل MOU کی خلاف ورزی تصور ہوگا۔ لبنان پر کسی بھی اسرائیلی حملے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی فوج کا امریکہ اور اسرائیل کو انتہائی سخت پیغام۔ ترجمان نے کہا کہ اگر دشمن نے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی تو ایران کا رد عمل سخت ہوگا۔ ایران معاہدے کی مدت کے دوران دفاعی صلاحیتوں کو مزید طاقتور بنائے گا۔ جارحیت کی صورت میں بھرپور جواب دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان اور چین کے وزیر خارجہ کا ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا ایران امریکہ مفاہمت خطے میں پائیدار امن و استحکام کے فروغ کی جانب اہم قدم ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی پاکستان کی فعال سفارتی کوششوں اور مضبوط ثالثی کردار کی تعریف۔ عالمی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے اہم کردار کا اعتراف۔ نائب وزیر اعظم نے ایران امریکہ مذاکرات کے لیے چین کی حمایت کو سراہا۔ ترقیاتی اخراجات کی مد میں 31 ارب 14 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پنجاب کا مالی سال 2026-27 کا 50 کھرب 93 ارب سے زائد کا بجٹ پیش۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش کیا۔ تنخواہوں میں 7%، پینشن میں 3.5% اضافے کی تجویز۔ رائٹ سائزنگ کے باعث ملازمین کے اخراجات میں 1.4% کمی متوقع۔ عوامی فلاحی منصوبوں کے لیے 803 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ عوامی خدمات کی فراہمی پر 783 ارب روپے خرچ کرنے کی تجویز۔ تعلیم کے لیے 686 ارب، ترقیاتی پروگرام کے لیے 1240 ارب سے زائد کی سفارش۔ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے لیے 252 ارب مختص۔
स्मार्ट सेफ सिटीज मंसूबों से 19 अजला मुस्तफीद होंगे। फिल्म सिटी प्रोग्राम के लिए 55 अरब रुपए मुख्तस। ट्रांसपोर्ट के लिए 2000 इलेक्ट्रिक बसेस का मंसूबा, 168 अरब रुपए मुख्तस। साफ पानी और सैनिटेशन के लिए 507 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब की तारीख में पहली बार पेपरलेस बजट पेश हुआ। वफाकी हुकूमत को दिफाई अखराजात के लिए पंजाब ने सबसे ज्यादा हिस्सा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब, कहा NFC का हिस्सा कम होने के बावजूद अवामी रिलीफ के लिए पुरअज़्म है। वो अलालत की हालत में भी वीडियो लिंक पर मीटिंग करती रही। अवाम के रिलीफ और खिदमत का सफर पहले की तरह जारी रहेगा। पंजाब के अवाम की तरक्की के सफर पर कोई समझौता नहीं होगा। सूबाई काबीना इजलास में ईरान अमरीका मुआहिदे पर खुसूसी करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को खराज तहसीन। सिर्फ 450 अरब रुपए का इजाफा किया गया। बजट में इजाफा अफरात ज़र की शरह को देखते हुए किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दिफाई बजट का 80% से ज़ायद पेट्रोलियम, राशन, तामीर और मुरम्मत पर खर्च होता है। भारत का दिफाई बजट तकरीबन 93 अरब डॉलर्स है। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 40,000 जवान अफवाज पाकिस्तान में हैं। भारत सिंध तास मुआहिदे पर यकतरफा फैसला नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएगा। अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और करेंगे। वक्त आने पर स्टेटस बहाल करके दिखाएंगे। मजीद कहा, बलूचिस्तान में वज़ीर आला हम नहीं बनाते। 9 मई पूरी कौम का मसला है, ज़ाती नौयत का नहीं। रूपोश लोग मुश्किलात का शिकार हैं। गिलगित बल्दिस्तान में हुकूमत साजिश से काबिल जोड़ तोड़ जारी। 9 मुंतखब 4 आज़ाद अरकान असम्बली ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। 4 आज़ाद अरकान ने सदर IPP अलीम खान से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। GBA 15 से 9 मुंतखब आज़ाद रुकन दिलपजीर खान और GBA 21 से 9 मुंतखब आज़ाद रुकन अमान अली आमिर IPP में शामिल हो गए। GBA 23 से आज़ाद रुकन अनवर अली और GBA 24 से 9 मुंतखब आज़ाद रुकन असद शफीक भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट सोलर मंसूबे पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, वफाकी हुकूमत शमसी बिजली की फराहमी मंसूबे के तमाम तर अखराजात उठाएगी। वज़ीर आज़म का मंसूबे पर काम तेज़ करने और जल्द तकमील का हुक्म। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। मुतालिका हुकाम की GB में सोलर मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मुलाकात। कराची समेत सिंध भर में वफाकी मंसूबों, अवामी फलाह बहबूद और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर को वफाकी तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मंसूबों का दौरा और बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुशावरत का सिलसिला जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी, नवीद कमर और शेरी रहमान की भी शिरकत। मुलाकात में बजट से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक बजट स्कीमों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात तहरीरी तौर पर हुकूमत को पेश किए गए। नायब वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। अमरीका ईरान मुआहिदे के बाद मुआशी अहदाफ में बेहतरी की तवक्को है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। कहा, ईरान जंग के खात्मे के बाद पाकिस्तान 2027 के लिए अपनी मुआशी बेहतरी देख रहा है। बजट में फौरी तब्दीली करना कबल अज़ वक्त होगा। जंग के दौरान तवानाई के बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा। सप्लाई चेन की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। तनाज़े ने महंगाई को दोबारा 2 हिस्सों में पहुंचा दिया था। पाकिस्तान मजीद आलमी बॉन्ड्स के इजरा का ख्वाह है। कमर्शियल कर्जों से कर्ज दहिंदगान का प्रोफाइल तब्दील करने का मंसूबा है। IMF का ईरान अमेरिका डील के बाद भी तवानाई बहरान बरकरार रहने का इंतबा। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा कहती हैं, सप्लाई चेन में तातुल मुकम्मल तौर पर खत्म होने में वक्त लगेगा। बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान से तवानाई की फौरी बहाली मुमकिन नहीं। तवानाई की फराहमी बहाल करने में वक्त दरकार होगा। मुआशी बहाली का इन्हिसार तवानाई के शोबे को पहुंचने वाले नुकसान की शिद्दत पर होगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ईरान अमरीका मुआहिदे से पाकिस्तान के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशों को कामयाबी से हमकिनार किया। मोदी भी अमरीकी सदर ट्रंप को मुबारकबाद दे रहा था। मोदी में इतनी हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जिसकी छतरी तले ये सब हो रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। कौमी असम्बली में बजट पर बहस, बार बार माइक बंद करने पर अपोजिशन का एहतजाज। जुनैद अकबर ने गिलगित बल्दिस्तान से निकाले जाने का मामला भी उठाया। कहा अमीर मकाम 2 माह गिलगित बल्दिस्तान में रहे लेकिन उन्हें 20 मिनट में निकाल दिया गया। हुकूमत ने आईन और कानून को बेतौकीर किया। मजीद बोले, वजीर खजाना ने कहा 8,400 रुपए तनख्वाह लेने वाले गरीब नहीं। वजीर आजम हर चीज की इजाजत लेकर आते हैं। ये ना पूछे मुझे क्यों निकाला, ये पूछे मुझे क्यों लाया गया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं आज पाकिस्तान पर रूस, चीन, अमरीका, यूरोपीय यूनियन सब एतमाद कर रहे हैं। दुनिया कहती है पाकिस्तान को सालिस मानते हैं। ईरानी सफीर ने पाकिस्तान के हवाले से बनाया गया नगमा भेजा। अमरीका ईरान मुआहिदे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेज़बान। अब एक वजीर साहब हमारे प्रोफेसर टाइप पे अभी मौजूद थे, वो कहते हैं कि आप इंतशार मत फैलाएं, आवाम को समझाएं कि महंगाई क्यों हो रही है। अब ये वही बात है कि बकरे को समझाओ कि तुम्हें ज़बह क्यों किया जा रहा है। अब आप उसको बोलो कि सुन्नत इब्राहिमी है तो क्या बकरा खुद ही लेट जाएगा? या आप बोलो ईद का दिन है या मुझे गोश्त चाहिए, भाई उसको तो अपने जान की पड़े। अब गरीब को वो कहते हैं आप समझाओ कि महंगाई क्यों हो रही है। मुझे सर ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। अगर किसी और को समझ आती है तो मैं तालिब इल्म रहूंगा उनका। एक प्रोफेसर टाइप वजीर कहते हैं लोगों को समझाएं महंगाई क्यों हो रही है। ये ऐसा ही है कि बकरे को समझाओ तुम्हें क्यों ज़िबा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल की वफाकी वजीर एहसन इकबाल पर तनकीद। कौमी असम्बली में बजट पर बहस में कहा अवाम को GDP की कोई परवाह नहीं, उन्हें महंगाई में कमी चाहिए। जब हदफ हासिल नहीं होते तो फिर रखते क्यों हैं। बिलवास्ता टैक्स की सूरत में गरीब से पैसे लिए जाते हैं। पीपल्स पार्टी पर सौदेबाजी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पार्टी मफाद में नहीं मुल्की मफाद में सौदे करेंगे। पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग रुकवाई। ईरान अमरीका माहिदे के हीरो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। मौजूदा गवर्नेंस निज़ाम में फरिश्ते भी कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा नई आईनी तरमीम पेश कर रखी है, इस पर गौर किया जाए। तरमीम से इख्तियारात निचली सतह तक जाएंगे। कराची को पैसे नहीं मिल रहे, पानी का मसला हल नहीं हो रहा। K4 की तकमील के बाद भी पानी टैंकरों में बिकेगा। 2035 तक पाकिस्तान की आबादी 35 करोड़ हो जाएगी। 3000 से ज्यादा अस्पताल और 2 करोड़ नए घर चाहिए। बढ़ती आबादी को कंट्रोल ना किया तो सारा बजट फारिग हो जाएगा। दुश्मन डैम बना रहा है और हम क्या कर रहे हैं। सेनेटर अली जफर का बजट पर बहस के दौरान इजहार ख्याल, कहा यह बजट किसी तरह से अवाम के उमंगों पर नहीं उतर रहा। मईशत पर कोई हिकमत अमली है न पॉलिसी। किसान की चीज़ें नहीं फरोख्त हो रही। इस बजट में नौजवान के लिए कुछ नहीं। आलमी सतह पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। तैयार रहना चाहिए कहीं दुश्मन कोई नुकसान न पहुंचाए। अमन और अमान बरकरार रखने में उलमा कराम का अहम किरदार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कौमी पैगाम अमन कमेटी का किरदार लायक तहसीन है। इस फोरम से मुल्क भर को यकजहती का पैगाम जाना चाहिए। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में उलमा ने अहम किरदार अदा किया। पैगाम अमन कमेटी को ज़िले सतह पर फ़आल होना चाहिए। उलमा कौम को मुत्तहिद रखने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सबको मुत्तहिद होना है। मुहर्रम उल हराम में अमन और अमान बरकरार रखना मुश्तरका जिम्मेदारी है। फ़िरका वारियत से इज्तनाब करने में ही आफियत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्की सियासी, मुआशी और अमन और अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरान अमरीका मुफाहमत के बाद खित्ते की सूरत हाल पर गौर। मुफाहमत को खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खुश आइंद करार दिया। हाफिज नेमुर रहमान ने मुआहिदे में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने मुज़ाकरात और हुकूमती इक़दामात पर एतमाद में लिया।
عام دشمنوں کا برا انجام، فتنہ الخارج کے 5 دہشت گرد ہلاک، اٹک کے سرحدی علاقے کے قریب سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ، سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس بنیادوں پر آپریشن کیا گیا، تخریب کاروں نے اہلکاروں پر فائرنگ کر دی، ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹ، 2 دستی بم، 1 SMG، گولیاں اور بارودی مواد برآمد ہوا۔ غیر منقولہ جائیداد سے غیر قانونی بے دخل کرنے پر اہم فیصلہ، سپریم کورٹ نے مقدمات نمٹانے کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے 5 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا، لکھا آرٹیکل 10A ہر شہری کو منصفانہ ٹرائل اور قانونی تقاضوں کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، فوری اور کم خرچ انصاف آئینی تقاضا ہے، غیر ضروری تاخیر منصفانہ ٹرائل کے حق کے منافی ہے، کسی شخص کو قانونی کارروائی کے بغیر جائیداد سے محروم نہیں کیا جا سکتا، غیر قانونی بے دخلی ایکٹ کے تحت مقدمات 60 دن میں نمٹائے جائیں، عدالتوں کو غیر قانونی بے دخلی ایکٹ پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت، فیصلے کی نقل تمام ہائی کورٹس کو عمل درآمد کے لیے ارسال کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس، محصولات بڑھانے اور ٹیکس وصولی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت، صوبے کی مالی خود مختاری اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے وسائل میں اضافے پر غور۔ وزیر اعلیٰ نے کہا وسائل میں اضافہ عوامی فلاح اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے ناگزیر ہے، متعلقہ اداروں کو محصولات کے اہداف کے حصول کے لیے بھرپور اقدامات کی ہدایت۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر 2 بجے ہوگا، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بجٹ پیش کریں گے۔ رواں سال ڈبل ڈیکر اور ای وی بسز کی بڑی کھیپ کراچی پہنچ جائے گی، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی کراچی والوں کے لیے بڑی خوشخبری، کہا ڈبل ڈیکر اور الیکٹرک بسز مرحلہ وار مختلف روٹس پر چلائی جائیں گی، سندھ حکومت پبلک ٹرانسپورٹ نظام کو جدید ترین بنانے کے ویژن پر تیزی سے کام کر رہی ہے، پیپلز بس سروس کی کامیابی کے بعد اب ای وی بسز اور ڈبل ڈیکر بسز کی بڑی تعداد شامل کی جا رہی ہے۔ حکومت سندھ کے منصوبے صرف ٹرانسپورٹ تک محدود نہیں، یہ کراچی کے مستقبل کی سمت کا تعین کر رہے ہیں۔